That was all of them. Yes. So, welcome to the Skin Research Institute. Добро пожаловать в Институт кожи. So, my name is Christopher Engvall, Его зовут Кристоф Энгвал. and I work as a lab coordinator here. Он координатор этой лаборатории. And today I'll give you a brief introduction on what we're doing here at the Skin Research Institute. И сегодня он расскажет вам, что они делают в Институте кожи. So, basically, you can say the Skin Research Institute consists of three different parts. Можно сказать, что в Институте кожи они занимаются тремя вещами основными. And those are the new ingredients, И институт состоит из трех основных частей. Это новые ингредиенты, the skin biology area, это исследование непосредственно кожи, and then the skin delivery unit. и уже отдел, который занимается поставкой вот этих частей кожи. So I'll now walk you through the path from where we try to find a new active substance to where we have a finalized product. И он сейчас проведет вас по всему пути, как они от основных ингредиентов выходят на непосредственно продукт, который они разрабатывают. So then we start from the start, where we find the new active substance. Мы начнем с самого начала, и именно там, как мы находим новые ингредиенты. And this is the new ingredients unit. Это новые ингредиенты. And what we do here, where we start, is we work with plant materials from all over the world. И с чего мы начинаем? Мы работаем, в принципе, с ингредиентами со всего мира, из растений со всего мира. So here is just a few examples of dried plant materials we work with. И здесь всего несколько примеров этих сухих ингредиентов, с которыми они работают со всего мира. What's really special with plants are that different parts of a plant can produce different substances. Но самое интересное то, что разные части самого растения могут произвести разные ингредиенты, которые потом используются для разработки кремов. For some plants, then the flower can produce one thing we want to look at, while the leaf a second thing, and then the stem a third thing. Например, сам цветок может производить одну часть, потом стебелек другую, листья третью. So daily we are scanning different parts of plants or fruits from all over the world to see either something specifically we look at, or if there's something totally new we can use in our products. И каждый день они исследуют растения и разные части растений для того, чтобы понять, что именно интересно и что можно потом использовать при разработке новых продуктов. So then, when we have, for example, in this case, dried leaf materials, and we know there's an active substance in these leaves we want to use. И, например, когда мы смотрим на эти сухие листочки, мы знаем, что у них есть активный ингредиент, который мы хотим использовать. Then we need to extract them from the leaf. И нам нужно потом этот активный ингредиент извлечь из этих листьев. So the pieces of equipment you see around you in this area, they are all used from different techniques to extract the substance. И именно всю аппаратуру, которую вы видите в этой комнате, она используется для того, чтобы извлечь этот активный ингредиент из листьев, сухих листьев растений. Depending on plant and what we want to find, there's different. It depends on how hard it is. И в зависимости от того, конечно, насколько сложно и что мы хотим извлечь. But the most basic method there is, you all use at home already today, and that's boiling tea. When you put the tea leaf in the hot water, you see the substance leave the tea out in the water. И неважно, как сложно, какой метод они используют, в основном они делают то, что мы очень часто делаем дома. То есть они опускают это в горячую воду и доводят до кипения. So that's the most basic version. Too bad for us, it's not that easy most of the time. То есть это самый такой элементарный вариант, но для нас это, опять же, не так просто. So we then extract the active substance and then we concentrate it into a construct. Значит, мы извлекаем этот активный ингредиент, и потом мы концентрируем его в таком концентрированном виде, как вот здесь вы видите в тюбике. So these are examples of extracts of active substances, which are concentrated for us to go further to the next step with. И здесь как раз вы видите примеры вот этих экстрактов, которые они используют уже на следующем этапе. So you see, it's
quite a big difference depending on which type of active substance we're looking for. И вы видите, что здесь довольно-таки большая разница, и все это зависит именно от того, от какой части растения используется и какой активный ингредиент они хотят извлечь. Well, what's really special today, or what we do here, which is really new on the market, or something really big upcoming, it's we work with plant stem cells. И что самое интересное, над чем они сейчас работают, и это очень сейчас популярно, это именно стволовые клетки. This is something really big for the future, and it's also a really sustainable way of working, which is important for us here at Oriflэйm. То есть за этим будущее, и это очень интересный ингредиент, и как бы это тоже очень для природы не вредно. So instead of using big fields of, for example, flowers, we can instead grow what we need in tanks, in a facility, and then make it produce it for us instead. И вместо того, чтобы использовать огромные поля с растениями, они могут их выращивать в концентрированных зонах, и потом они сами уже растут дальше в таких зонах. And this leaves the fields in the nature for either food or to keep the forests, etc. So it's really good for the nature. Таким образом мы сохраняем природу, то есть мы не используем уже поля, а именно делаем это уже в заводе. This also gives us really good new possibilities, because what we only need a really small part of a plant to start working. Это дает нам большие возможности, поскольку на самом деле нам нужна совсем маленькая часть этого растения, чтобы разрабатывать новый продукт. So we can take a small part of a leaf of a flower we're interested in, and then we grow it like a plantlet. То есть мы можем взять совсем маленький кусочек листочка, и потом мы выращиваем из него уже целое растение. And from this plantlet then, we then can extract the stem cells and produce something that is called a callus. И уже из этих растений мы производим стволовые клетки, и уже из них потом мы выращиваем то, что называется вот каллус, который вы видите здесь. So this is a callus. You can also see it here. A callus is just a concentrated ball of stem cells. То есть что такое каллус? Это концентрированные стволовые клетки. And what's so fascinating with stem cells is they can produce every different substance that the whole plant can produce. И что самое интересное в стволовых клетках, это то, что они могут произвести буквально любую часть растения, любая, которая нас будет заинтересовать. So then, instead of looking at, for example, the flower or the leaf or the stem, we can have this ball of stem cells, and then we can stimulate it to produce exactly what we need. То есть вместо того, чтобы отдельно смотреть на цветок, на ствол или на листья, мы можем использовать именно вот эти стволовые клетки, и уже они нам покажут то, что нам интересно. So you can see this as a small factory which can be stimulated to our needs. То есть это как маленький такой завод, и мы можем его уже направлять в разные стороны, в такие, которые нам интересны. And this really helps us for the future because we can get hold of other substances we couldn't get hold of before, and we can get much purer and higher amounts of them. То есть и с помощью них нам проще получить те ингредиенты, которые нам интересны, даже не обязательно ездить по всему миру, а мы можем сами их вырастить. So this is really the future when it comes to the new ingredient area. То есть за этим будущее именно что касается разработки ингредиентов. Okay, so now we have our active substance. We found it and we extracted it. Then we need to go to the skin biology to test it. Теперь у нас уже есть, как вы видите, активный ингредиент, и следующий этап нам нужно его исследовать и посмотреть, как он работает. In skin biology, we work on both skin cells and skin samples. В биологии кожи, так скажем, в этом отделе мы работаем именно непосредственно с клетками кожи. So, in our skin culture suits, cell culture suits, we grow cells. Здесь, как видите, мы выращиваем клетки кожи. So this is a normal cell culture bottle with growth medium for cells. И здесь как раз эта среда, в которой выращиваются эти клетки кожи. Because cells are growing organisms, so they need food. So we need to feed them almost every second day. И поскольку клетки это растущий организм, то, естественно, им нужна пища. И именно здесь находится все необходимое для того, чтобы клетки благополучно росли. With these cells then,
we can stimulate them with active substance, and then we can measure to see if they produce more or less of a substance in the body that we want to see. И с помощью именно активного ингредиента мы можем его поместить сюда и посмотреть, как клетка будет реагировать. То есть если она растет лучше или развивается лучше или наоборот. So that's one of the steps. The other one, we are working with human skin. А другой момент, мы работаем непосредственно уже с кожей человека. So, as you might know, the skin consists of 3 different layers. И насколько вы можете знать, то кожа состоит из 3 слоев. And it's the same here. We can stimulate the skin, and then we can see where the reaction is. И с помощью, опять же, этого ингредиента мы можем стимулировать кожу и посмотреть, как кожа реагирует на него. So depending on the active substance and what kind of product we're looking at, we are looking at targeting different areas of different layers of the skin. И в зависимости от того, какой продукт мы хотим разработать, и мы смотрим на то, как кожа реагирует. То есть мы тестируем разные слои и тоже делаем тесты на разных слоях кожи. So one example here is Optimals, which is a moisturizing cream. Например, вы знаете все Optimals, то есть это увлажняющий крем. One of the main targets here is a protein called filaggrin. И как раз один из активных ингредиентов это протеин, который называется филагрин. And that can be found on the upper layer of the skin, because that's where the moisturization is needed. И его можно найти именно на верхнем слое кожи, поскольку именно он нуждается в увлажнении. So in here you can see the darker purple stains up here shows that the cells are expressing a higher level of filaggrin after we apply Optimals. Здесь вы видите на картинке темная сиреневая линия показывает о том, что клетки очень положительно реагируют на этот активный на протеин филагрин. So that's one example. The opposite is bioclinic, which is affecting the elasticity of the skin. А другой пример это как раз биоклиник, и его цель это воздействовать на эластичность кожи. And that's by targeting something they call elastin. И поэтому он направлен именно на эластин. And that can be found in the deepest layer of the skin. И он находится в более глубоких слоях. So all the green staining you see down here, that's elastin. То есть то, что вы видите зелененькие точечки, это как раз эластин. So as you see, it's really important that we find the right area for the active substance to target. То есть и очень важно найти правильную зону и правильный слой кожи, на который должен воздействовать активный ингредиент. So that leads us to the next area. Because now we have our active substance, we know it works, so then we just need to find out the way to deliver it to the right area. Теперь у нас есть наш активный ингредиент, мы знаем, что он работает, на какую часть он кожи работает, теперь нам нужно именно найти способ, как уже доставить его в качестве продукта. Yeah, and that's a skin delivery unit. Это как раз следующий отдел, который занимается именно поставкой салона. In this area, we work together with Dublin, where we create a formulation, for example, a cream, where we can incorporate the active substance in the cream. И здесь уже они активно работают с Дублином, у нас там есть исследовательский центр, и они работают совместно над тем, чтобы посмотреть, как активный ингредиент уже воплотить в крем. So what's really important here then is the delivery, as said, and there is also here different targets. These are 2 of the main extremes. И здесь тоже как бы две разных цели могут быть преследованы. So for collagen, you want to target the deepest layers of the skin, so we want to deliver it through all the skin layers. И здесь мы видим, что, например, коллаген, он должен быть направлен на более глубокие слои кожи. Соответственно, мы тестируем уже на них, и проводимость должна быть такая. Well, the total opposite is for sunscreen. А как раз обратный вариант – это солнцезащитный крем, потому что он воздействует на верхние уже слои кожи. Because for the sunscreen, we don't want it to penetrate the skin. It's supposed to stay on the skin and stay there as long as possible. И мы не хотим, естественно, чтобы этот крем, он прошел в кожу, он должен быть на поверхности и создавать пленку. So here the way we produce the cream depends on the active substance and what we want to target. И таким образом, то, как мы производим крем, зависит от того, какую цель мы преследуем и какие слои кожи он направлен, должен быть направлен. What's also good to know with the cream or the formulation, it's the most important
task it has is to protect the active substance. И самая главная цель крема – это именно защита этого активного ингредиента. And each active substance are different. So, too bad for us, we can't use the same formulation over and over again, even if we find a really nice one. И, естественно, все активные ингредиенты, они разные, поэтому не можем использовать одинаковый способ разработки для всех кремов, то есть одинаковую формулу. So most active substances are really sensitive, and the most common example in the market today is retinol. И все эти активные ингредиенты, они очень чувствительны, и один из таких примеров – это… What was it again? Retinol. Ретинол. Also called vitamin A. Витамин А, также называется. If retinol is targeted directly by sunlight, it breaks down directly. То есть если на него попадает прямой солнечный свет, то он моментально So without a formulation protecting the retinol, you wouldn't be able to use it. И без правильной формулы, которая защитит его от распада, мы не сможем просто произвести крем. That's also why we sometimes need to do different formulations for day and night creams. И из-за этого тоже иногда нам нужна разная формула для дневного и ночного крема. Because during day you use the cream outside and you don't want like the thick layers, so you need to have a smoother cream which delivers faster because of the sunlight. В течение дня мы, естественно, ходим на солнечном свете, и нам нужно, чтобы крем впитывался быстрее, потому что если мы не хотим, чтобы у нас был слишком толстый слой. While during night there is usually not exposed to that much sunlight, so we can have a bit of thicker, and it's okay with a thicker cream, so we can have a thicker cream which delivers the active substance over a longer period of time during the whole night. А в течение ночи, конечно, мы можем уже позволить, чтобы крем был более плотный, и который поставляется в кожу, впитывается более долгосрочно. So when we have found the perfect formulation for active substance, and during all these steps we have a lot of different safety tests going on. И потом, естественно, мы находим уже оптимальную формулу для крема, и в этом процессе мы очень много тестируем. So when we have the perfect formulation and all the safety tests are okay, then we go to Oriflэйm in Dublin and test it on volunteers. И когда мы уже разработали финальную версию формулы крема, когда мы протестировали ее, то в Дублине они уже тестируют крем непосредственно на волонтерах. So the most common question is, how long does this take? Естественно, самый обычный вопрос, как долго это длится? It all depends on the active substance, but normally we say it takes somewhere between 3 and 5 years for a totally brand new product. И в среднем это занимает около 3 до 5 лет разработать новый продукт. A lot of this time is because of the safety tests. И именно большинство времени занимает именно тесты безопасности. So that's the basic line of a product from start to finish here at the SRI. То есть это вот это все, что сейчас нам рассказал Кристофер, это весь процесс, как разрабатывается крем от начала до конца. Do you have any questions? У вас есть какие-то вопросы? Может, конечно.